The last class we discussed about integument in aves. In this class, we'll start with another topic, that is integument in mammals. So, what are the integuments we observe in case of these mammals? As we already know, what are the different structures or integumentary structures found in an mammals? Those are hairs, nails, claws, horns, and some of the epidermal glands. These are some of the integumentary structures we observe in case of the mammals. So in detail we'll study about these integumentary structures in case of these mammals. The features of mammalian skin are what are the different features we found in case of the mammal's skin. Hairs are present in the skin of mammals. Already we know the characteristic of a mammal is a presence of hairs throughout the body. It is a character of an mammals. So hairs are present in the skin of mammals, and different types of epidermal glands are present in the skin. As we already know, all glands are derived from the epidermis. Those glands are mucus glands, oil glands, sweat glands, ceruminous gland. These are some of the glands we obtain or derived from the epidermis. So in these mammals we see different type of epidermal glands in the skin, and these mammals skin is a highly stratified or a multi-layered skin will be seen in case of these mammals, and we see a tough epidermis. So it is a feature of a mammalian skin. Then their dermis is many times thicker than the epidermis. When we observe the section of the skin of these mammals, we see the different layers. Those are epidermis, dermis, and hypodermis. Whereas in case of these mammals, we see a thicker dermis compared to that of the epidermis. These are some of the features we see in case of this mammalian skin. So already I have said the skin is composed of three layers. Those are epidermis, dermis, and hypodermis. In detail we study about these skin layers and what are the modifications we observe in case of these skin layers. So this is the structure of skin, where we see the three layers: epidermis, dermis, and hypodermis. As we already know, as we studied in lower vertebrates, since from the fishes to aves, we have seen the epidermis is again divided into the layers. So in this way, we study in detail about these skin layers. Those are epidermis, dermis, and hypodermis. So first layer or a topmost layer present in case of the mammals, that is called as a epidermis. So ಈ ಒಂದು epidermis ಏನದ, how these epidermis is formed, or what are the components we observe in case of these epidermis, dermis, and hypodermis, we'll study in detail. So, epidermis is composed of stratified squamous epithelium. As we already know, these epidermis is formed of many layer or a multi-layer. These multi-layer ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಸ್ಕಿನ್, and these epidermis is composed of many layer or multi-layered
structure or stratified squamous epithelium. So these epidermis is composed of stratified squamous epithelium as it consists of several layers. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಸಿ ಅಗೇನ್ ದ layers in case of these epidermis, so it is called as a multi-layered structure. Then these epidermis in these layers have different type of cells. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆರಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ layers of the epidermis is formed from different types of cells. Then there are following layers of epidermis. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ many layers. What are those layers? In detail we study. So as we already know, in the reptiles we have observed the layers present within these epidermis, whereas in case of these mammals we see 4 layers. Those are stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum lucidium and stratum basal. So these are some of the layers we see in case of this epidermis. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅದ. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ composed of many layers or a multi-layered epidermis we see in case of these mammals. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಲೇಯರ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಲುಸಿಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಲೇಯರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್ ಬರುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಬೇಸಲ್. ಈ ಒಂದು 5 ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾ, ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತಾ, ಡರ್ಮಿಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತಾ, ಬೇಸಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಬರುತ್ತಾ. ಆ ಬೇಸಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತಾ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್ ಬೇಸಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಾ, ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್ ಲುಸಿಡಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ layers we see in case of this epidermis. Those are stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum lucidium and stratum basal. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, this is the structure of the skin in case of these mammals. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡರ್ಮಿಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಸಿ ಹೇರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ 5 ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವು, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ಮು, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಲುಸಿಡಿಯಮ್ಮು, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಮ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಬೇಸಲ್. These are the 5 layers we see in case of this epidermis. ಅದನ್ನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್. ಏನದ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್? ದ ಔಟರ್ ಡೆಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಒಂದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸು ಡೈಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಡ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಾತ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಡ್ ಡೈಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ವೇರ್ the dead layer of cells we see. So these outer dead layer of cell is called as a stratum corneum. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಾರ್ನೌಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ಥರ ಏನು ಅಂತ ಅಗೇನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ವಿಯರ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಲ್ಸು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಗೇನ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಈ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಯರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಔಟರ್ ಡೆಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ stratum corneum, and rapid cell division takes place in the deepest layer of the epidermis. It pushes the cell towards the surface of the skin. As I already mentioned, the stratum corneum has the property of tear and wear property. ಇಲ್ಲಿ tear property ಏನು ಅಂತಂದರೆ many cells will be dead from the skin layer, and again many new cells are get generated through the cell division process. So the rapid cell division takes place in the deepest layer of the epidermis. It push the cell towards the surface of the skin. ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬರುವಂಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತವು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ stratum corneum. These cells die and become keratinized. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈ ಆಗ್ತವು ಈ ಒಂದು ಲೇಯರಲ್ಲಿ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮಲ್ಲಿ, ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೈ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕೆರೆಟಿನೈಸ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಟಿನೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಾಟಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಹೇರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೇರ್ಸ್ ಆರ್ formed from the keratinized cells. Then we see the nails. ಈ ನೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈ ಆಗಿರ್ತವೋ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈ ಆಗಿರುವವು ಏನಂತಾರೆ ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವು ಅಂತ, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಹೇರ್ಸ್, scales, horns, nails, and many other. So these cells die and become keratinized, and keratinized cells form the outer skin layer. This layer is called as a stratum corneum. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲೋವರ್ ವೆಟಿಬ್ರೇಟ್ ಯಾವುದು ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ, ಏವ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೆರಾಟಿನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ಮನ್ನು
ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿದು ಕೆರಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು? ಕೆರಾಟಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ insoluble in water, and therefore the stratum corneum prevents dehydration. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದು? ಕೆರಾಟಿನ್. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ these keratin material present in a stratum corneum, it will prevent the water loss or it will prevent from the dehydration. Then stratum corneum, it prevents the body from toxic substances and microorganism. So another property of this stratum corneum is it will prevent the body from the toxic substances like ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇನು ಅಂತಂದರೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ terrestrial mode of habitat, so in order to live in a terrestrial environment they should have some adaptation in order to prevent from the dehydration. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕೆರಾಟಿನೈಸೇಷನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಮ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಮ್ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? a granular layer in which they become laden with the granular components of keratin. The cells flatten, lose their nuclei and form stratum corneum. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತಾ, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಲುಸಿಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ some of the glands we see in case of the stratum lucidium. Also we'll see the keratinized cells in case of the stratum lucidium. ಈ lucidium ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ stratum granulosum. A third layer we see in case of the epidermis, that is stratum granulosum. ಈ stratum granulosum ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಸು ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೇನಂತಂದರೆ these cells they start losing their nuclei and they will form the stratum corneum. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಮ್. ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾನುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಮ್, ಗ್ರ್ಯಾನುಲಾರ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಲೇಡನ್ ವಿತ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆರಾಟಿನ್. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್, ಲೂಸ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್ ಏನು? ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ and the first form part of the prickle cell
ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೈನಸ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಲೇಯರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೈನೋಸಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಪೈನಸ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್. ಏನು ಅಂತ ವಿಲ್ ಸಿ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೈನಸ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್. ದೆನ್ we'll see the fifth layer, that is stratum basal. Even the stratum basal, it is a layer we see in between the stratum spinosum and the dermis. You see these stratum basal. Then comes the second layer of the skin, that is dermis. Already I have said the dermis have the thickest portion in the mammalian skin, and it will contain the blood vessels, lymphatic vessels, nerve endings, hair follicles, and some of the muscles and glands. ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಮಸಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡರ್ಮೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆಸ್ ವಿ ಸಿ ದ ಡರ್ಮಿಸ್, ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಡರ್ಮಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಡರ್ಮಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ blood vessels, lymphatic vessels, and hair follicles, some of the muscles, and we'll see some of the glands like sweat glands will be seen in these dermis layer. Then the third layer, that is hypodermis. Hypodermis is present below the dermis. Its composition is different from the other vertebrate classes. So even the hypodermis, it is mainly present beneath the dermis, and the composition present in these hypodermis varies from other vertebrates. In these hypodermis we will see the blood vessels pass from the hypodermis and enter into the dermis. The blood vessels are absent in the ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಲ್ ಸಿ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಟು ದ ಡರ್ಮಿಸ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡರ್ಮಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ presence of blood vessels in the hypodermis as they pass to the dermis. ಮತ್ತೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡರ್ಮಿಸ್. ದೆನ್ hypodermis, it contains loose connective tissue, adipose tissue, and skeletal muscles. In case of this hypodermis, we will see these connective tissue, adipose tissue, and the skeletal muscles. So even the connective tissue, they form ground tissue in the dermis, and adipose tissues, they store energy in the form of fat. They also provide insulation in cold environment. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ in case of this hypodermis we will see this connective tissue, adipose tissue, and skeletal
ಮಸಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಡರ್ಮಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್. ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ it will give a energy. So they store the energy in the form of the fat, and also the fat, it will give a insulation in the cold environment. ಕೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. Then the skeletal muscles, they allow the skin to move independently. So the skeletal muscle present in the hypodermis, it will it will allow the skin to move independently. So in this way, these are the three layers we see in case of the mammal's skin. Then what is the function of these mammalian skin? ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲಿ? ಸಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಇಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸ್ಕಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಅದರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸ್ಕಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ರೋಲ್ in regulation of the body temperature. And also these skin of the mammals contain many sweat glands. ಈ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಥವಾ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮೆಲಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇನ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸ್ಪೈರೇಷನ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್. ದ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಔಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ UV ರೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಟಾಮಿನ್ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಮೆಲಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ರೋಲ್, it will protect the skin from the harmful UV radiations. And also the cholesterol present in the skin, it will react with the sunlight and convert it into the vitamin D in the human skin. So the skin is also an important sense organ. It contains many sensory receptors for hearing, cold, touch, pressure and pain. So ಏನೇನು ಅಂತಂದರೆ these mammalian skin, it will regulate the body temperature, and also these mammalian skin contains the sweat gland. These sweat glands are used in a perspiration or a sweating, and the skin will be skin will prevent the organisms from the harmful UV radiations. And also these skin, it will convert the sun rays or sunlight into the vitamin D. Then also these skin have many sensory receptors for the hearing, cold, touch, pressure and pain. So it has many nerve endings. These nerve endings detect the harmful factors in the ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಏನಾದರೂ ಹೀಟು ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಶಾಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾದರೂ ಟಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. Then the skin has many glands, they produce different secretions. So in this way the mammalian skin play a major role by protecting the organism from environmental factors. Also helps in producing the many secretions from the glands. And what are the different glands present in this skin? We'll study. So skin glands. Skin of mammals contain different type of
ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸುಡೋರಿಫೆರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸುಡೋರಿಫೆರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನದಕ್ಕೆ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸುಡೋರಿಫೆರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. They are distributed over most part of the human body surface. These glands secrete sweat during the process of perspiration. Perspiration regulates the body temperature. The evaporation cause cooling effect. It maintain homeostasis in the ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ದ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ in order to remove the heat from the body, the perspiration or sweating process will occur in the ಬಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್ ದ homeostasis in the body. So these are the two important factors regarding this sweat gland or sudoriferous gland. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇದೇನು ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಕ್ಟ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಇದು ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರ್. ಈ ಪೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ or will get this sweat. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಮೇನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೀಟನ್ನು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ಪೈರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದೀಸ್ ವೇ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಸುಡೋರಿಫೆರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೀಬಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಯಿಲನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ they are simple glands. They are connected to hair follicles in the dermis. They secrete sebum. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ they attach to the hair follicle and they secrete the component that is called as a sebum. ಈ sebum ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಯಿಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೋಟ್ ಆರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಬಮ್ಮು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಸೀಬಮ್. ಸೀಬಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನು ಅಂತಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ. ಈ ಸೀಬಮ್ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್
or it will moisturizes the skin, and also it will give a coating to the skin. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಬಮ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಹೇರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೀಬಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಹೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಮೋಲಿಯಂಟ್. ಈ ಎಮೋಲಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಈ ಒಂದು ಸೀಬಮ್ಮು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಹೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ permeability barrier and also act as a emollient, or it will make the skin soft. It acts as a protective agent against the microorganisms. ಈ ಒಂದು ಸೀಬಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಯಿಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ these are the two glands we see in case of this mammal's skin. Then the coloration of mammalian skin. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೇಲ್ಸು, ಕ್ಲಾಸು, ಹೂಸು ಅಥವಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೇ ಟೋಟಲಿ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಮೆಲಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮೆಲಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ harmful radiations. Also they give the protection to the organisms from many predators. In this way these coloration in the human skin or a mammalian skin play a major role. So what are the advantages of these skin coloration? ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೆನೋಮಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತವು ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತವು ಅಥವಾ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆನೋಮಸ್ ಆರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ potentially they are stronger and it will discourage the predators. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೇನೋಮಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೆನೋಮಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಸಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಹೈಡ್ ದ ಎನಿಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರನ್ನೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ವೇ ಸಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಹೈಡ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ಲೇ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅ ಸೋಷಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರೇಷನ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ their coloration helps for the communication or a color play role in a
social communication, and help members of the same species to identify each other. Then, the role of reproductive status or social ranks. So, also the coloration of the skin also helps in a reproductive status or a social ranks. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಲರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ females will attract the males or males will attract the female. In this way, the skin coloration play a major role in a reproductive status or a social ranks. This is about the coloration of the skin. Then comes the another integumentary structure, that is hairs. Hair is composed of keratin filled cells. It is developed from the epidermis. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೇರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೆರಾಟಿನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಎದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಡರ್ಮಿಸಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ಟು ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. Then the hair has following parts. ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್. ಹೇರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೇರ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ ಐತಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹೇರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೇರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then root, the portion of hair embedded in the skin is called root. ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಹೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೇರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೇರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೆಕ್ಟಾರ್ ಪಿಲೈ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಶೀತ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಶೀತ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಶೀಟ್ ಸರೌಂಡ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್ ರೂಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರೆಕ್ಟಾರ್ ಪಿಲೈ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅರೆಕ್ಟಾರ್ ಪಿಲೈ ಮಸಲ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೂದಲು ಎದ್ದೇಳ್ತಾವೆ, ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರೆಕ್ಟಾರ್ ಪಿಲೈ ಮಸಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂತಾರೆ ದೀಸ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈ ಒಂದು ಕೂದಲು ಎದ್ದೇಳೋ ಕಾರಣ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅರೆಕ್ಟಾರ್ ಪಿಲೈ ಮಸಲ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರೆಕ್ಟಾರ್ ಪಿಲೈ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ integumentary structure, that is hairs. Then another integumentary structure we see in case of the mammals, that is nails and other structures. Nails are also modification of the epidermis. Nails are flat horny plates. They are present on the dorsal surface of the distal segments of the digits. Some mammals have claws and hooves. Horns are also keratinized derivative of a mammalian skin. The baleen plates are present in the skin of the toothless whales. So ಈ ಒಂದು ನೇಲ್ಸು, ಕ್ಲಾಸು, ಹೂವ್ಸು, ಹಾರ್ನ್ಸು ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ mammals. Up to now we studied about the integumentary structure of the mammal. So while studying about these integumentary structures we have to mention about the skin and skin layers
skin glands, and hairs present in the skin, and claws present in the mammals. So ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವು? ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು, ಡರ್ಮಿಸು, ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲರೇಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ನೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ overall points regarding the integument in mammals. Thank you. So the integumentary structures present in different vertebrates we have finished, as we started from the fishes and we studied the amphibian, reptiles, aves and mammals. This is the whole chapter regarding the integumentary structure in different vertebrates. Thank you.